بارشیں ہو رہی ہیں اور آج کچھ دن سے بارش مسلسل جاری ہے. کل وقفہ ہوا تھا, آج پھر رات گئے بارش ہوئی اور کافی نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس وقت میں موجود ہوں کٹاریاں, جو مین پل ہے, نالا لئی ہے, یہ 20 سے 22 فٹ کی بلندی پر چلا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ صبح پاک فوج کی بھی 2 گاڑیوں نے یہاں سے دیکھا ہے, آ کر حالات دیکھیں. اس آبادی کو, جو قریب کی آبادی ہے, اس کو خالی کروا دیا گیا تھا اور یہاں پر سم ٹائم جانور بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی کنارے پہ کر لیا گیا تھا. یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے. ابھی جو یہ ہے, ابھی بھی پانی بلندی پر ہے. میرے ساتھ ریسکیو آفیسر بھی موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. مقامی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا نقصان آیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شوکت صاحب, یہ ریسکیو آفیسر ہیں. گاڑیاں بھی ان کے پاس کھڑی ہیں, ایمبولینسز بھی کھڑی ہیں اور ان کے درجن سے زیادہ ریسکیو اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں. آبادی کو سائڈوں پر جو خطرناک گھر تھے ان کو سائڈ پہ کیا گیا. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں کچرا وغیرہ چننے کے لیے, ان کو سائڈ پہ کر دیا. شوکت صاحب, بہت بہت شکریہ. شوکت صاحب, پانی کی کتنی بلندی تھی؟ ابھی بھی پانی بلند ہے, بتائیے گا کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح جب ہم ارلی صبح آئے ہیں یہاں پہ تو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا, تقریباً 20 سے 22 فٹ پانی تھا. تو لوگ یہاں پہ جو پانی ہے کافی اوپر جا رہا تھا, تو جو لوگ تھے ان کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے ایک محفوظ مقام پہ چلے جائیں, اور ہم نے ایک ریلیف کیمپ بنایا ہوا ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا آپ اگر وہاں پہ چلے جائیں. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ جو لوگ یہاں پہ کچرا وغیرہ اٹھا رہے تھے ان تمام لوگوں کو ہم نے منع کیا ہے, اور وہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ جمع تھے ان کو بھی ہم نے تمام لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. جی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 فٹ کی بلندی پہ چلا گیا تھا. یہاں پر آبادی بھی ہے قریب ترین, سم ٹائم یہاں پر لوگوں نے جانور بھی بندھے ہوتے, محفوظ رہا سب کچھ؟ جی بالکل اسی طرح جی, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ محفوظ رہا ہے. تو باقی جانی نقصان یا مالی نقصان فی الحال جو ہے وہ بالکل نہیں ہوا. جی, یہاں پر جو پانی کو ماپنے کے لیے یہاں پر سسٹم بھی لگایا ہے, ٹریک کرنے کے لیے, وہ بھی سائرن وغیرہ بجاتا ہے؟ جی بالکل, وہ بھی بجاتا ہے اور پیمانہ بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ کتنے فٹ جو ہے نا پانی وہ آتا ہے. جی, وہ بھی دکھایا گیا. جی, یہ بتائیے گا کہ کتنے اہلکار آپ یہاں پر تعینات ہیں, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صبح پاک فوج کی گاڑیوں نے بھی یہاں پر آ کر پانی کی بلندی کو دیکھا؟ جی, ہماری تقریباً 4 گاڑیاں ہیں جی, 2 موٹر بائک ہیں, اس کے بعد ہم 15 ریسکیور ہیں یہاں پہ, اور اس کے بعد پاک فوج کی جو گاڑیاں تھیں وہ بھی آئی تھیں یہاں پہ, انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے جو ہے نا جائزہ لیا ہے. یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ رات کو پانی ہی بلندی پہ چلا گیا تھا یا دن کو ہوا ہے, صبح کے وقت؟ یہ صبح, ارلی صبح. جی, ارلی صبح. جی, تو یہاں پر جو قریب ترین علاقے تھے کسی گھر میں پانی داخل نہیں ہوا, اور وہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں وہاں پر قریب ترین گھر ہیں, ان کو بھی آپ نے سائٹ پہ کر دیا؟ جی بالکل, جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہاں تک پانی تھا, تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان گھروں میں پانی چلا جائے, تو ہم نے ان لوگوں کو تمام کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. جو لوگ یہاں پہ جمع تھے ان کو بھی ہم نے جو ہے سائڈ پہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس پانی کا نارمل جو ہے وہ پانی تیز ہو جاتا ہے, کئی دنوں سے مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے دیکھا نقصانات ہوتے رہے, لیکن آج کوئی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے الحمدللہ. جی شکر الحمدللہ, اس مرتبہ کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا. تو اس مرتبہ پانی جو ہے وہ تقریباً سب سے زیادہ جو ہے پانی یہاں پہ آیا ہے, سب سے. جی جی, یہ بتائیے گا شوکت صاحب کہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو, پیچھے اطلاع ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے کیا؟ یہ محکمہ موسمیات کی طرف سے وہ شیڈول آ جاتا ہے کہ آج اتنے % بارش ہونی ہے, آج اتنے % بارش ہونی ہے. تو ارلی صبح جو ہے وہ بہت تیز بارش تھی, تو اس وجہ سے کر کے یہ اسلام آباد اور دوسرے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے بارش تیز ہوئی ہے, تو جو پانی تھا وہ سارا کا سارا یہیں پہ آ گیا ہے. یہ رات گئے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ریسکیو اہلکار الرٹ رہے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح الرٹ رہے ہیں. تو صبح ارلی جو ہے وہ فجر کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے. ریلیف کیمپ کہاں پر آپ نے قائم کیے ہیں, اور یہ بارشیں آگے بھی ہیں, کیا پیشن گوئی ہے؟ جی پیش گوئی ہے, ابھی 3-4 گھنٹے اور پیش گوئی ہے کہ بارش ہے. جی, آپ الرٹ ہیں یہاں پر, آپ کی گاڑیاں اوپر کھڑی ہیں جو؟ جی بالکل, ہم الرٹ کھڑے ہیں. شوکت صاحب, ریلیف کیمپ کہاں پر قائم کیا آپ نے؟ یہ ایک پیر ودائی پہ. جی,
कितने लोगों को आप वहां पर लेके जा सकते हैं? तकरीबन 100-150 बंदा को ले। तो अभी मैं कह सकता हूँ किसी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ जी फिलहाल, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्क्यू ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएंगे, पानी अभी भी बुलंदी पर है, कुछ बुलंदी कम हुई है लेकिन कुछ अभी कहा जा नहीं सकता। रेस्क्यू ऑफिसर शौकत साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये पानी इससे भी काफ़ी फिट बुलंदी पर था। जो करीब तरीन यहाँ पर झुग्गियों वाले होते हैं उनको इन्होंने साइड पे किया। उसके साथ साथ इस तरफ ये जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, इस अतराफ में जो आबादी है, जो पानी ज़्यादा होता है, खतरा होता है जिनके लिए, उनको भी साइड पे कर दिया गया है। और आपको बताता चलूँ, यहाँ पीर वदाई यहाँ से चंद ही किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। अभी बारिश की पेशन गोई है, इस तरफ भी आबादी है, आपको बता सकते हैं को ये झुग्गियां वगैरह हैं, लेकिन अभी तक ये इतलात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। पानी की जो बुलंदी है बहुत ज्यादा थी। मेरे साथ मुकामी लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं? आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कोई 15 से 20 साल हो गए हैं कि मैं इधर रह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये पानी जब आता है आपको इतलात हो जाती है, ये रेस्क्यू कार की जो अफसरान की जो कारकर्दगी है ये आपको पहले बता देते हैं, मुतमईन है इनसे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मेन मरकज है वो गोलडरा का है। वहाँ पर क्योंकि बारिश जिस टाइम होती है तो उधर से इतला आ जाती है कि जी पानी आ रहा है, और उसके बाद रेस्क्यू टीम्स टाइम से पहले एज यूजुअल पहुँच जाती हैं। 1122 हो गया, उसके बाद पुलिस के अहकार हो गए, और बाकी जो हैं आर्मी के जो हैं बाज़ों का लास्ट टाइम तो ये था, आर्मी की बोट्स भी आ गई थी, उन्होंने गाड़ी के ऊपर लगाई हुई थी, तो सिस्टम माशाल्लाह ठीक है। यानी कि आज जब ये पानी आया आपको पहले इतला हो गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम बंदा सोया भी होता है? हाँ एक्चुअली इस तरह है कि चूँकि हमारे घर तो बिल्कुल इससे करीब हैं, तकरीबन 5 बजे के करीब जो ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और वो स्पीड में था, और पीछे से वार्निंग्स हमें आ रही थी कि जी पानी की सतह बुलंद होगी, और वही हुआ कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो लई का जो पानी इस टाइम फ्लो होता है वो तकरीबन 4 से 5 फुट होता है, वो एकदम राइज हुआ और तकरीबन 22 से 25 फुट के करीब जो 22। आप यहाँ 15-16 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी जो इस पानी की गहराई है कितनी होगी? ये तकरीबन 4 से 5 फुट है। लेकिन अभी बंदा क्रॉस कर सकता है? जी बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, लेकिन बट ये है कि चूंकि अभी आपको जो नजर आता है इसका फ्लो बहुत तेज है, अभी स्पीड ज्यादा? हाँ स्पीड ज्यादा है, लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये बहुत ही हल्का हल्का स्लो इवन यहाँ तक कि जी ये कूड़ा चुकने वाले बच्चे जो हैं 5 साल के 6 साल भी, वो आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये काम वगैरह करता है? आप मुतमईन हो जाते हैं जब अगर पीछे से आपको ना पता चल सके, ये सिस्टम बोल लेता है पहले? हाँ ये अलार्म सिस्टम है, और अलार्मिंग सिचुएशन होती है, अलार्म बजना ये अलार्म कहा जा रहा है कुछ अरसा पहले चोरी हुई थी, फिर इसके बाद खारदार तारें भी लगाई गई हैं, ताले लगाए गए। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है कि जी काफी अरसे से क्योंकि ये इधर कोई आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर क्योंकि जहाँ तक अफगान आबादी है बहुत ज्यादा वहाँ के छियारे हैं, और वो जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चोरी चुकारी में, तो हाँ यही जा रहा है कि जी जो इन्वॉल्व थे इनकी बैटरियां वगैरह और सोलर सिस्टम जो था वो इन्होंने उठा लिया हुआ था। यहाँ पर कितनी आबादी है? आबादी तो आस पास जो है बेसिकली चूंकि पिंडी है, किराएदार तबका इंतहाई ज़्यादा है, चूंकि बदकिस्मती कि जी किराए इतने ज़्यादा हैं कि लोग एक कमरे के अंदर रहने पर मजबूर हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ बाड़े भी हैं, मजों के बाड़े हैं, तो यूँ यहाँ तो स्पेस बहुत ज़्यादा, यूँ जो आप आगे चलते जाएंगे वो ऐसा तंग होती जाएगी, ये जो लई क्या है किनारा वो ऐसा तंग होता जाएगा, जिस वजह से उधर काफ़ी ज़्यादा लोगों के नुकसानात हुए हैं माली तौर पर। ये है कि वो आप कह सकते हैं कि जानवर वगैरह का तो नुकसान नहीं हुआ, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भैंसे गाय वगैरह भी? हाँ बिल्कुल होती हैं, लेकिन ये है क्योंकि हमें पहले एक दूसरे से चूंकि राब्ता होता है, गोल्डन के अंदर भी फार्म हाउसेज हैं वो हमें पहले बता देते हैं, और फिर ये है कि ऐसा करके रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकार हमेशा अर्ली पहुंच जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वाकई नॉर्मल बारिश हो रही हो तभी वो पहुंच रहे होते हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज जो 2 सैटरडे और संडे है, बेसिकली ज्यादा संडे वाले दिन का उन्होंने अलार्मी सिचुएशन पहले क्रिएट की हुई है, ताकि ये है कि जी और इस तरीके से पता चल जाता है गाय बकाय किसी न किसी तरीके से। शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं इस अतराफ में भी आबादी है, यहाँ पर भी आबादी है, और ये जो सिस्टम लगा हुआ है पानी को मैयर करने के लिए, पैमाना है जो सायरन भी देता है, ये आज से कुछ अर्सा पहले चोरी भी हो गया था, अब ये खारदार
تاریں بھی لگائی گئی ہیں اور اس طرف میرے کیمرہ مین دکھا سکیں, ہم آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کریں گے. جو اس طرف آبادی ہے, بڑے کچے یہاں پر گھر ہیں, ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ان گھروں کو بھی خالی کروایا ہے. ہم نے ریسکیو اہلکار سے بھی بات کی, جو افسران ہیں ان سے بھی بات چیت کی, اور ہمارے ساتھ شوکت صاحب موجود تھے, ریسکیو آفیسر ہیں, ان سے بھی بات کی. یہ پانی کی ابھی بھی جو بلندی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے, پانی سائڈوں پر بھی گیا ہے. اس آبادی کو بھی نقصان نہیں پہنچا جو 8 سے 10 فٹ کی فاصلے پر ہے اس نالہ لئی سے. بلال عباسی کو کھٹاریاں سے دیجیے اجازت. اللہ نے